તારા અંતરમાં જવાડું તને ભાસે છે અંધારું તારા અંતરમાં જવાડું તને ભાસે છે અંધારું તું તો કરે છે મારું મારું આમાં નથી રે કઈ તારું તારા અંતરમાં જવાડું तो तू खाली हाथे लात मुझे बार बारू लात मुझे बार बारू आव्यो तो तू खाली हाथे राजू छे बार बारू कने राजू छे बार बारू जय सके खाली जवानो जय सके खाली जवानो राजे तारू परवारू तने भाग्य से तो कर अमान भाई तारू करते हूँ पामवानु तारे करते हूँ पामवानु भाविते हूँ गणवानु करते हूँ पामवानु तारे करते हूँ पामवानु सद्गुरु चरणे सद्गुरु चरणे शीश मारी काम करिले करवानु कर्मानु भारू तने भासे से अंधारू तू तो करतो मारू मारू अमन थिए तुए भाई तारू तारू कर्मानु भारू माया में छोड़ी गई में भजन भज भजवानु थारू भजन भज भजवानु मोह माया में छोड़ी गई में
ભજન ભજવાનું આયુ ભજન ભજો ભગવાનું આધિ વ્યાધિ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં અડગ મને રહેવાનું સર્વાંગવાળું તને ભાષે સારું તું તો તમારું મારું આમાં નથી રે ભાઈ તારું સર્વાંગવાળું संसार व्यवहारे रहे बाकी रही निष्काम बनवानु सारे निष्काम बनवानु संसार व्यवहारे रहे बाकी रही निष्काम बनवानु सारे निष्काम सदगुरु श्रद्धा राखी सदगुरु श्रद्धा राखी राम સદગુરુ વિના સંસારમાં ઠેકાણું નથી પડવાનું કોઈને ઠેકાણું નથી જડવાનું આ સદગુરુ વિના સંસારમાં ઠેકાણું નથી પડવાનું કોઈને ઠેકાણું નથી જડવાનું ભજન કૃપાએ સાગરમાં ભજન કૃપાએ હવે સાગરમાં ભરતમનાળ કરવાનું અને માથે मन कमान्या नहीं तेरा दिल कमाया नहीं तेरा मन कमाया नहीं तेरा रखा कहीं रखा कहीं मारू मारू
ज्ञान जो निरंजन अविनाशी अदु एक बारू अविनाशी अदु एक बारू ज्ञान जो निरंजन अविनाशी अदु एक बारू अविनाशी अदु एक बारू दिलनी तुम जा दूर करो तो दिलनी तुम जा दूर करो तो अंदर माटी से अंदरवारू मनवा मान तुम्हारू मनवा मान तुम्हारू मन का मान्या नहीं है तेरा दिल का मान्या नहीं तेरा दिल का मान्या नहीं तेरा जो था कहिए मारू मारू जो था कहिए मारू मारू आमा मनवा मिलने आती सौदा माटी खेल खेलिए खिलाड़ू अम्मा खेल खेलिए खिलाड़ू मिलने आती में सौदा माटू खेल खेलिए खिलाड़ू अम्मा खेल खेलिए खिलाड़ू सतगुरु साहेब ने वरीले बंदा सतगुरु साहेब ने वरीले बंदा उनकी साथ करीले वारू मनवा मान तुम्हारू मनवा मान तुम्हारू मन का मान्या नहीं है तेरा दिल का मान्या नहीं तेरा दिल का मान्या नहीं तेरा रखा कहिए मारू मारू रखा कहिए मारू मारू हथिया मारू मनवा मन करूं तुम्हारू हजू मन करूं तुम्हारू मन कर मुखरों ने दिल कर दर्पण स्वरूप कोई ले पारू स्वरूप कोई ले पारू मन कर मुखरों ने दिल कर दर्पण स्वरूप कोई ले पारू स्वरूप कोई ले पारू मन का मेला नजरे चले मन का मेला नजरे चले मुर्दा करी दारू मनवा मान तुम्हारू मनवा मान तुम्हारू मन का मान्या नहीं है तेरा दिल का मान्या नहीं तेरा भाई
દિલ કા માના તેરા પ્રથા કહી મારું મારું પ્રથા કહી રહ્યા છો મારું મારું નથી માન કરું મારું ભણવા માન કર્યું मुड़ते सुरते गिरधारू भाई मुड़ते सुरते गिरधारू ए ओवरईल कामेगम मुड़ते सुरते गिरधारू भाई मुड़ते सुरते गिरधारू दास दयानंद ब्रह्मानंद चलने दास दयानंद ब्रह्मानंद चलने भजन कर ले गुरु प्यारी भजन कर ले गुरु प्यारी मान मान दिल का माना दिल का माना तेरा प्रथा कही रहो मारू मारू प्रथा कही रहो मारू मारू नदियाँ माखाई दारू मान करूँ मारू मनुआ मान करूँ વર્ષમાં મળ્યા બધાને જય ગુરુ મહારાજ. આ નવું વર્ષ દિવાળીનું પર્વ કહેવાય, જો કે અજવાળાનું પર્વ કહેવાય. અજવાળું એટલે કે આ પાંચ દાડા જે દિવાળીના જે આ ટૂંકમાં લાભ પાંચમ સુધી બધા આનંદ ઉત્સવ કરો, પછી દેવાવાળા હોય કે લેવાવાળા હોય બધા સારું સારું ખાય, સારું પીવા, સારું ફરવા જાય, નવા કપડાં પહેરે. આ દાડે પછી બધાના ઘરે જઈને મળવા જાય ને કે આ દેરાણી જેઠાણીને જેઠાણી દેરાણી નાનો મોટાને બધા હળે મળે આનંદ કરે. ટૂંકમાં આનંદનું પર્વ દિવાળી, પ્રકાશનું પર્વ, અજવાળાનું પર્વ. આમે અજવાળું બધાને બહુ ગમે, કારણ કે અજવાળું ગમવાનું કારણ તમારો આત્મા જ પ્રકાશિત છે, આત્મામાં જ અજવાળું. આવા અનંત સૂર્યો આત્માના અજવાળે પ્રકાશી રહ્યા, અને આત્માનું સ્વરૂપ આપણું પોતાનું છે, નિજ સ્વરૂપ છે. આત્મા આપણું સ્વરૂપ છે, પણ આપણને ખબર નથી. દરેકનો અંતર આત્મા એ અજવાળું જ છે, એ પાથરી રહ્યો, અને એટલે જ આપણે છીએ, એટલે જ બધાને ખબર પડે. માનો કે આ સૂર્યના અજવાળે તો આ જગત દેખાય, પણ આત્માના અજવાળે પરમાત્માનું રૂપ દેખાય, પરમાત્માનું સ્વરૂપ દેખાય, પરમાત્મા દેખાય. વળી જગતમાં જળ પ્રકાશ અને આત્માનો ચેતન પ્રકાશ. વળી આ સૂર્ય અંધારાના ના જોવા, આપણું તો અંદરનો આત્મા તો અંધારાને જોવા ના જોવાને બે સાચું ખોટું બે ખબર પડે ને આપણને આત્માને. હા, બસ. એટલે દિવાળીનું પર્વ બધાએ દીવડા કર્યા છીએ, સારું સારું ખાધું છે, સારા કપડાં પહેર્યા છે. આ તો દિવાળીનું પર્વ તો ગુરુ મળે કે ના મળે બધા એના માટે હરકું જ છે. આમાં ગુરુની બહુ જરૂર નહીં એ બધું કરવામાં.
તમને કુદરતે ધન આપ્યું હોય, પૈસા આપ્યા હોય, કમાણી હોય, અને અત્યારે તો આ દિવાળી પર બોનસ આવે એટલે છૂટા હાથે પરવડવું હોય મારે. પણ ગુરુ ઘરના કદાચ આ 9 વર્ષ નવા ભાવ પેદા કરો, ગુરુમાં એના ભજનમાં ભાવ ધારો, સારા શીલ સંતોષના શણગાર સજો, જ્ઞાન વૈરાગ્ય વિવેક વિચાર, જ્ઞાન ધ્યાન આધીનતા, સેવા સત્સંગ સમરણ, એકબીજામાં રસપરસ પ્રીતિ કરો, ગુરુ ઘરની રીતિ કરો, અને આ જ વાળું થશે ને તો પરમાત્મા આપણો રાજી થશે, માયલો રાજી થશે. આ દીકરીને આપણે નવા ઘરે મોકલી ને એટલે જેવા આપણે આભૂષણો પહેરાઈ ગઈ, જેવો એનો શણગાર સજાઈ, એમાં આપણી વૃત્તિના ગુરુ ઘરના અજવાળા પ્રકાશ પાત્રો એવો શણગાર સજાવો છે. સંતોષનો ભાવ, પ્રેમ, વૈરાગ્ય, ત્યાગ, આધીનતા, આવા બધા ભાવ પ્રગટ થાય. ગુરુ ઘરમાં જવું હોય ને, જેમ દીકરી પોતાના નિજ પતિને મળવા માટે સોળ શણગાર સજીને જાય, અને મળ્યા પછી અંતર રહેતું નથી, તનથી મનથી ધનથી મળે. એમાં આપણે આપણા ગુરુના સ્વરૂપને મળવું જોઈએ, એને પામવું હોય તો એવી તાલાવેલી જોઈએ, તાલાવેલી જોઈએ. બધા એની યોગ્યતા જોઈ ને, આમાં યોગ્યતા તો પેદા કરવી પડશે. એક સામાન્ય જગતમાં એક નોકરી ધંધો કરવો હોય તેની લાયકાત પેદા કરવી પડે. તો આપણે ગુરુ ઘરમાં લાયકાત તો જોઈશે જ મારા બાપ. આપણે હવે એ બહારની લાયકાત તો પેલી આ અંદરથી પેદા કરવાની. હવે આ લાયકાત બીજાને નહીં દેખાય. પોલીસના કપડાં પહેરે તો આપણે કપડાં પરથી ખબર પડે કે આ પોલીસ છે. કદાચ વળી કોઈ ગાડી ઉપર કદાચ લાલ લાઇટ હોય તો ખબર પડે કે આ કોક લાલ લાઇટ વાળા. પણ અંદરથી જે પ્રકાશ પડી રહ્યો એ તો એક આપણો પરમાત્મા જાણે ને કા સંતો ભક્તો જાણે. એ બાલ્ય લોકોને ખબર નથી પડતી. વળી બાલ્ય વૈભવ તો અહીં પડ્યો રહે, અને એ વૈભવ આપણને કંઈ એટલો બધો આનંદ નથી આપતો. ઘણી જગ્યાએ બહારની કમાણી આપણને દુઃખરૂપે બનતી હોય, બાલ્ય સંબંધો દુઃખરૂપ થતા હોય. જે જગતમાં આપણે સંબંધો માન્યા, જેના થકી આપણે આમ લીલા પીળા ફરી એક દાડો એ દુઃખદાયી પણ બનતા હોય. આ શરીરમાં રોગનો ભોગ બને એથી આ શરીર જ દુઃખ આપો. મનથી કદાચ જે માન્યું એ કાર્ય ના થાય તો મનમાં ઉપાધિ થાય ને. અને અજ્ઞાન તો સજ, જેમાં આપણે આખા જગતના રાજી હોય, આખા જગત આપણા ઘરે હોય, આપણે જ કંઈક હોય, જેમ મરવાના દાય મોટું અજ્ઞાન છે, દેહને હું માને મોટું અજ્ઞાન છે. તો આ બધામાંથી નિવેડો કરવા માટે એવા સદગુણના શરણે જઈ અંતરમાં અજવાળું કરી લીધા જેવું છે. આ બાલ્યા દીવડા તો કદાચ થાય, પણ અંદરનો દીવડો કરવો હોય, જ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવો હોય તો ગુરુ ઘર સિવાય આ દીપક પ્રાપ્ત થતો નથી. જ્ઞાન દીપક ગુરુ આપશે, સદગુરુ ભગવાન આપોઆપ. પડીને મનુષ્યના લેખો માનવી નગર નકામો ખોટી ભાર. આપણે ગુરુમાં ભગવાન ભાવ થવો કાઢો, દીકરીઓના પતિમાં ભગવાન ભાવ થવો કાઢો, મા બાપમાં ભગવાન ભાવ થવો કાઢો. અરે અરસપરસ એકબીજાને ભગવાન માનવા કાઢું કામ તમારા બાપ. આપણે ઘડેલા ચિત્રામણ, આપણે લખેલા એ તરફ તો બધા એકરૂપ થઈ કે લોલમ લોલમાં બધા એક છે. આમાં કાઠું મારા બાપ. ગુરુની મૂર્તિ આ હૃદયમાં સ્થાપિત કાઠી વાત છે મારા નથી થતી. ન કે 1 રૂપિયાની ખર્ચ નથી થતી. ખાલી અંદરના ભાવ પ્રગટ થાય તો મૂર્તિ આપોઆપ ફિટ થઈ જાય મંદિરમાં. મંદિર ચોખ્ખું થાય તો મૂર્તિ બદલાવાય. આના જેવું મંદિર જોયું, આ દેહ મંદિર એ હાલતું ચાલતું કુદરતનું મંદિર છે. આમાં પોતે બિરાજ. જો આ જ મંદિરમાં રામ આવ્યા, આ મંદિરમાં કૃષ્ણ આવ્યા, આ મંદિરમાં દાદા રામદેવજી આવ્યા, આ મંદિરમાં આપણા ઉગારામ દાદા આવ્યા, ઈસાગર આવ્યા, આપણા ગુરુ મહારાજ આ મંદિરમાં આવ્યા. એટલે પેલા મંદિરે જવું પડે, આ મંદિર હાલતું ચાલતું આપણા ઘરે આવે. તો એમ કહેવાય કે ભાઈ ભગતના કારણે મંદિર દેવળના દ્વાર બદલી નાખ્યા, પણ એ હાલીને તો નતું ગયું ને. ગોડાણાના અહીંયા હાલીને તો એ દેવળ નતું ગયું, એને લઈ જવું પડ્યું હતું. ડાકોર મળાયો ગોડાણો દ્વારકામાંથી. પણ આ મંદિર તો આપણે જ્યાં બોલાય તો નથી આવ્યું.
હા દેહ દેવળ આપણા ગુરુ મહારાજ વળી સબરીના કે બોર ખાધા વિદુરની ભાજી ખાધી તો આપણા ગુરુ મહારાજે આપણા ભાવ પ્રેમ નથી લીધા મારા બા આપણા માટે ગુરુ એ આપણો ભગવાન છે દીકરીઓ માટે એનો પતિ એનો પરમેશ્વર છે અને દરેક દીકરા દીકરીના માટેના મા બાપ જીવતા જાગતા જીવન શક્તિ આ જ્ઞાન દ્રઢ કરવું કાઠું મારા બાપ દશામાની મૂર્તિ લાઈને એમાં આપણે માની 10 દાડા ગુણ ગાઈએ કે પણ આ તો આ કાયમ પછી આમાં તો કંઈક કે આપણને પેલું કે નહીં અને આ કંઈક કે ભૂલચૂક થાય તો આપણને એમાં પાછું આપણું હિત હોય આપણા મા બાપ આપણને કંઈ કે આપણો પતિ કે આપણા ગુરુ મહારાજ કોઈ સંતો આપણને ઠપકાના બેર વાત કરે ને એમાં આપણું હિત હોય આપણું કળતર થાય મૂર્તિમાં જેટલા આઠોડા મારે જેટલી સીણીથી કરે ને એટલો મૂર્તિનો ઘાટ કરાય એમાં આપણા જીવનનો ઘાટ કરવો હોય આપણા જીવનના ઘડવૈયા આપણા મા બાપ આપણા પતિ છે આપણા ગુરુ મહારાજ એટલે મારા બાપ આ દિવાળી ઉપર જો ઉદાસ કરવો હોય અજવાળા કરવા હોય અને દરેકના અંદર સ તારા અંતરમાં અજવાળું દરેકના અંદર અજવાળું આત્મા સ બધાય પણ પાસે છે અંધારું દેહનો દેહ છે ને દેહનો તળના વાઠે ડુંગર રે ડુંગર કોઈ દેખે નહીં આ દેહપણાનો દાવો છે એટલે આત્મા ઓળખાતો આ જીના થકી આ બધું આપણને દ્રશ્યમાં દેખાય એ આપણો આત્મા છે આંખ તો ચામડાની છે એ તો જોવાનું સાધન માત્ર કાન સાધન માત્ર સાંભળવાનું આ જીભ એ જે આપણે હાડ માસનો લોચો જ છે આ બધું જીભના નાકના કાન બધા લોચા જ છે હાડ માસના આખું શરીર હાડ માસનો લોચો પણ એ આત્માનો લઈને સ્વભાવમાં છે અને એ આત્મા દેખાતો નથી જેમ આંખથી આપણે આખું જગત જોઈએ કે પણ આપણે આપણી આંખને જોતા નથી એના માટે અરીસો લઈ તો દેખાય પાછું અરીસામાં દેખાય એમ સદગુરુના ચરણે જઈ અને ગુરુગમ અરીસો મળી જાય તો આપણા આત્માનું દર્શન થાય ત્યાં સુધી જગત દેખાય પણ આત્મા દેખાતો નથી આત્મા દેખાતો નથી જગત દેખાય આત્મા દેખાતો નથી માં દેખાય માના અંદર રહેલી શક્તિ દેખાતી નથી બાપ દેખાય બાપના અંદર ઈશ્વર દેખાતો નથી ધણી દેખાય ધણીના અંદર પરમેશ્વર દેખાતો નથી ગુરુ દેખાય ગુરુમાં પરમાત્મા નથી દેખાતો કારણ કે એ દ્રષ્ટિ નથી આપણી પાસે ચર્મ ચક્ષુથી આ વસ્તુ નક્કી નહીં થાય એટલે મારા બાપ અને જે દેહના હક પણ છે એ કાચા છે આ બધાના જેટલા દેહ છે ને એ બધા નાશવંત છે સાધન માત્ર હા કરોડો રૂપિયાની હું સાધન કરું અબજો રૂપિયાનું દરેકના દેહની કિંમત છે પણ એ દેહમાં રહેવા વાળાની કેટલી કિંમત છે એને લઈને આ દેહ આવે એટલે એ અજવાળું ગુરુ થકી થાય બાકી આ અંદરની વાત નહીં સમજાય બહારથી તો બધી ખબર પડશે બહાર આપણને બધું અને જન્મ્યા ત્યારથી મરી ત્યાં સુધી બારનું જ ભણાવે અંદરનું તો હાથા ગુરુ મળે અને તો અંદરનો અભ્યાસ જાગૃત થાય અને એમાં આપણી રુચિ હોય તો અત્યારે બધાને ડૉક્ટર થવું વકીલ થવું કોઈના નેતા બનવું અભિનેતા બનવું પણ ભગત કોઈ નહીં થવું અને ભગત થઈ છે ને ભગત આ જગતમાં જેટલા પૂજ્ય બને ને દેવળમાં બધા ભગતના જ મંદિર છે અત્યારે જેને તમે દેવ કહો ભગવાન કહો સંતો કહો મહાપુરુષો કહો એ બધા ભગતો હતા અમારી ઘોડે હતા આ બધા કરશન બાપાના રથમાં બની પડે ખોડીદાસ બાપાને અત્યારે આપણે માની અત્યારે તારે શું માનતા કહેતા હતા ભગત જ કહેતા હતા ને અત્યારે બધા બાપા આ બધા મહિમા જાણ્યો એટલે કહેવા માંડ્યા ખોડીદાસ બાપા દેહમાં હતા ત્યારે આપણે શું માનતા હતા કે રામપુરા ગામના સંત ભગત છે એ જ ઓળખાણ હતી ને નહીં ત્યાં તો કોઈના હગા થતા આવ્યો કે દેહાદિક સંબંધ પણ એના ભગવાન માનું તો કાઠું હતું કાઠું એટલે દેવ મંદિરમાં દેવ સહિત એ ગુરુની દ્રષ્ટિ વગર દેખાતો નથી તારા અંતરમાં જવાળું પણ કે પાસે છે અત્યારે આ લાભ પાંચમનો દિવસ સાચો કાયમ આપણે દાસ બાપા ગુરુ મહારાજના આધીન થઈને આ લીલાબાન બે મળી અને આમાં બેની એકતા હોય તો આ ઉત્સવે દીપાયમાન થાય માં ભક્તિમાં જેટલી એકતા તમારી એટલી ભક્તિમાં ઉજાગર વધુ પાછું પ્રકાર અંતરાય નહીં ટૂંકમાં અને લગભગ ભક્તિમાં અંતરાય ઘરમાંથી જ ચાલુ થયા બધા
ધર્મથી જ મળ્યા. જો ઘરમાં એકતા થાય તો તમારું ઘર જ મંદિર બની જાય. પતિ પત્નીના એક મતા તો સ્વર્ગમાં થાય સતા, પણ ભાઈ કા હેત ભાઈ કા કહે તો આધા હોનાના આધારે. આ તો એક મતે જે હાલે એનું કામ છે. અને બહુ લાંબી તો ખબર નથી, પણ આ વારે વારે ક્યાંક 35 વર્ષ થયા ખોડીદાર બાપા તારનું આ મંદિર હાલ. તારના લીલાબા રામસાગર વખાર મળ્યા તાનું. એટલે મારા બાપ આ મળીને જ આ ગુણ ગાવન કલાકારી તો આખી જુદી વસ્તુના ભક્તિ જુદી છે. ભાવ આ ભગવાનના રાજીપા માટે આ ગુણ આ ગવાય છે. અત્યારે જે કંઈ ગઈ આપણે ભજન ગઈ, રામસાગર લઈ પેટીમાં ગઈ, જે કંઈ કરી કલાવાલા એ આપણા ગુરુના, આપણા પરમાત્માના, આપણા આત્માના રીઝવવા માટે. આ કોઈ કલાકારી નથી, બહારથી નથી. એવું તો નાચો કુદરત બધું જેટલાય મુદ્રા જગતમાં હાલ એવી રીતે પાર્ટી બધી એમાં આપણે બહુ પડવું નથી. અને એમાં ઉગારોય નથી હોય, એમાં ઉગારોય નથી. એટલે મારા બાપ એ તો બધા માયાના પૂતળા જ છે મારા બાપ. જેમ પિક્ચરમાં દેખાય કે હાથો ના આવે પટ્ટીમાં આ હાથો નહીં, એ બાર નાટક છે. એટલે પિક્ચરમાં પણ નાટક જ છે. આ બધા ટોકમાં ટકવાના નથી. નાટક એટલે ટકતું નથી ત્યાં સુધી હાલે આ બધું. એટલે મારા બાપ મનુષ્ય દેહમાં ગુરુ મળ્યા પછી જ ઉજાગર થવાય. આવ્યો તો ખાલી હાથે લાદ્યું બારું. આપણે દેહને તો તમે માનતા, દેહને તમે માનતા, હું તો દેહ માના ઉદરમાંથી આવ્યો હતો. તાર શું લઈને આવ્યો હતો? ઘણા મોટી વાળીને આવ્યા. કંઈક મોટીમાં ખાલી ઉગડી તાર કંઈક નહોતું. મોટી ખાલી ખમ હતી. આ તો બાંધી મોટી લાખની હતી. ખોલ્યા ભાઈ કઈ નથી, કાકની કઈ નથી. શું લાયા હતા એ ખબર નથી, ભૂલી ગયો. માના ઉંદરમાં ઉધે માટે પડ્યો તો. માને ઓરમાં જ્યારે પડ્યો તો ઉધા માટે તારે ભગવાનને અરજી કરતો હતો. જઠરાગ્નિમાં ઝુકતે રાખ્યો 9 માસ નિર્ધાર. અરજી કીધી હલવેલા અને તારે બહાર ધર્યો અવતાર. પણ પાછો કે મોયો માયામાં, પાછો માયામાં આવી ગયો. હું આને તું ત્યાં કરી નાખી દીધું, કેટલું પાડી દીધું. પેલો નાયડો કાપ્યો, નાય ભગવાન હારે કાપી નાખી, તો બધે કાપી લાવ્યો નાયડે નાડે. પછી કોઈ નાટના જાતના વાટના ઘાટના થઈને રહ્યા. આ તો કોઈક સદગુરુ મળે, કંઈક પૂર્વની કમાઈ હોય, પૂર્વના એવા પુણ્ય હોય અધિક, અને કોઈ સંતો મહાપુરુષોની દ્રષ્ટિમાં પૂર્વે આવેલા હોય, એના બનેલા હોય, એને ધ્યાનમાં લીધેલા હોય, તો પાછા મનુષ્યમાં આવો અને પાછો એ ગોતી લે. આપણા ગોત્યા ગુરુ નહીં દડો. ગુરુ ગોતી લે તો મેળ ખાયો, બાકી ગુરુને ગોતવા ને રહો તો મેળ જ નથી ખાયો. એટલે મારા બાપ પૂર્વના જ્યારે યોગ હોય, એવા પ્રબળ પુણ્યની કમાઈ હોય, તારા સાચા સદગુરુ મળી જાય ને મારા બાપ, તો આ તમારા અંદર જ્યોતિરૂપ આત્માની ઓળખાણ થાય. તો એ ભક્તિ ન કે આખી જિંદગી કાંસા કૂટવાના, બીજું કંઈ કરો કાંસા કૂટવાના. ભોજલરામ કહે કાંસા કૂટને પિત્તળ શું ઉદાડે, સોનું શોધે રૂપું શોધે, કથિરને કહો શું ગાડે. ભોજલરામ કહે કાંસા કૂટની પિત્તળ શું ઉદાડે. આ મન ચડ્યું મોટપના માળે, પ્રભુ એની વેળા કેમ વાળે. મહાજન કે મેં ધર્મી કહી, દૂધ પાઈ મીંદડું પાડે, મોટું થાય પછી મોકળું મૂકે, પછી ઉદેડાનો દાંટ વાળે. આ મન ચડ્યું મોટપના માળે, પ્રભુ એની વેળા કેમ વાળે. 4 ભેંસ્યું આંગણે દૂધે, પણ સોરુના પેટલા બારે. આડોશી પાડોશી ચાસ લેવા આવતા, હગાવાલાનો શોખ પાડે. આ મન ચડ્યું મોટપને માળે. ખોટી દાનતીથી ખાવા મળે નહીં, દીકરીનું ઘરેણું ગાડે. હારે જાય પછી સાસુ પૂછે તાર માવતરનું મોં વાળે. આ મન ચડ્યું મોટપને માળે, પ્રભુ એની કેમ બેડા વાળે. આ બધું કાંસા કૂટના હતા. એટલે મારા બાપા સાચા સદગુરુનું મળવું થાય તો અંતરના અજવાળા તો ઉજાગર, તો કનેક્શન થાય. ઘણા લંગરિયા નાખીને ઘણા કરવા ગયા, પણ નથી વાળ્યું. પકડી ગયા ઉપરથી જેલમાં મૂકી દીધા. ઘણા જેલમાં બુડીની જેલ લંગરિયા નાખી. કાયદેસર કનેક્શન કરાય. એ ભાગીને લગ્ન કર્યા, લગભગ હકના નહીં કર્યા, લગભગ પસ્તાવાનો જ પાર નથી મારા બાપ.
એમ માથે ગુરુ ધારું મારા બાપ. બાકી આપવા મતે તો જેટલાય રખડી પડ્યા ભક્તિ કરી 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 થાકી ગયા મારા બાપ. કશું મળ્યું નહીં. સ પડ્યું અંદર પણ આપણે બહાર ગોતી. ઈશ્વર તમારો આત્મા છે. આત્માથી અન્ય કોઈ ઈશ્વર સ નહીં અને હજુ થવાનો નથી. રામ હતો તારે ઈશ્વર આત્મા રૂપે જ હતો. કૃષ્ણ વખતે આત્મા જ હતો અને મારા તમારા વખતે ગુરુ મળે તમારામાં ઈશ્વર આત્મા સ્વરૂપે જ છે. તમે જીને રામ કયો, કૃષ્ણ કયો, દાદા રામદેવજી કયો, અરે 24 માલે અવતાર કે બધું તમારો આત્માના જ સ્વરૂપ છે. આત્માનું જ રૂપ છે બધું. બધાનું સ્વરૂપ આત્મા. પણ એ આત્માની ઓળખાણ કરાવનાર એવા ગુરુ મળી જાય મેળ ખાય. અને એ ગુરુ આપવા વાળા હોય, લેવા વાળા ના હોય, માગી ખાવા ના હોય. આપે ને ગુરુ કરે. ઈશ્વર જે આપે એને શું તમારી પાસે લેવું હોય? એને શું લેવું હોય? ભિક્ષા આલે, ભિક્ષા માગે કોઈ દી? ભિખારો તમારા મટાડી દે, એનો ગુરુ તો કહેવાય. આપણને હાલતા શીખવાડી દે, એને ગુરુની જરૂર છે. ગુરુ મંદિરમાં કોઈ દી પાડા બાળા ના હોય, ક્યાંય કશું ના હોય. આ તો આનંદ ઉત્સવ હોય. જો આપણે આ ભાઈએ બોર્ડ માર્યું આનંદ ઉત્સવ, જો દર પાંચમ પૂનમ હોય, બીજ હોય, આઠમ હોય, બધા આનંદ ઉત્સવ. ગુરુના નામે આનંદ ઉત્સવ હોય. મળી બધા એકરૂપ થાય. આવ્યો તો તું ખાલી હાથે લાદ્યું પાર પારું. બાપે માન હગુન વાલું બધું બાર બારું મળી ગયું. જ્યાં તમે મેપમાં ગોતી તું ક્યાં જવું સર? અણહટ્ટે બધું આવી ગયું. બધું જ્યાં ત્યાં બધું લેણ દેણના સંબંધે તમે બધા મળ્યા. મા બાપ પિતા હેતુ મિત્ર બધું લેણ દેણથી મળ્યું. અને કર્મની કઠણાઈ આ બધી. કોઈના છોકરા લેવા આવે, કોઈ દેવા વાળા હોય, કોઈ ભયું આ બધું એવું જ છે. આ મટો એમાં બહુ ખડિયા ખાંટ્યા જેવું નથી. ચૂકમાં પરમાત્માની ભક્તિ કરો તો ખેલ મારા બાપ કરો છો. બાકી બધું ખોટા જ ખેલ છે બધા. ગમે એટલા જગતમાં મોટા રાજા બનો, છેલ્લે ખોટા જ છો. ગમે એટલા મોટા જગતના બધા ખોટા. એક દાડો ખોટા થઈ જવાના. અને ખોટા થઈ જાય તો પાસે કોઈ જશે સાચું પડ્યો. અને રહેવાય દે છે, કોને રહેવા દીધા ઘરમાં? ગમે એટલા મોટા હોય જગત ખોટા થઈ ગયા. કાઢો કાઢો કાઢો. એના હગાવાળા જ હરગાવા ઊભા થઈ છે ને મારા. એ જ દાંટો ઊભા થઈ જશે. માટી નાખો, માટી હટવારો. હે એટલે મારા બાપ આ જગતનો ખેલ છે ખોટો. આ કાયા પાણીનો પરપોટો. પાણીના પરપોટા જેવી પરપોટો ત્યારે અમે હવાને જાય કે નક્કી કરવાનું. એમનો ઘોડો છે હવે તો અટક અટક જ તેને આજુબાજુ અટકી જાય. કામ અને આ અટકે એટલે બધા કામ પૂરા. પછી તો મનુષ્ય દેહમાં સદગુરુ મળે તો નકતર અટક જ છે બધા. કો વર રહે તો અટક જ છે. એટલે આમાંથી નીકળવા માટે વાવીશ તેવું લડવાનું, કરીશ તેવું પામવાનું. સદગુરુના શરણે શીશ નમાવી કામ કરી લે કરવાનું. અને થયું કામ ભજન કરો એ મોટું કામ. આ જગતના બધાય જીવ ભોગવટાના બધાએ ભોગવીને પૂરું થઈ જાય. આગળનું કરેલું ભોગવીને પૂરું. કમાણી તો કોક ગુરુ મળ્યા પછી ચાલુ થાય હતી કમાણી. અને નામની કમાણી. આ કમાણી બીજે હાલે આપણી લોકપરલોકમાં હાલશે. આ નાણું નહીં હાલે. નામનું નાણું જે ભજન કર્યું એ લોકપરલોકમાં હાલશે. એ બધે હાલશે. આપણે ઘણી વખત કહી કે અમેરિકામાં જોઈતી એનું નાણું જોઈએ, ઇંગ્લેન્ડમાં જોઈતી એનું નાણું જોઈએ. દરેક દેશમાં જવું તો નાણું કન્વર્ટ કરવું પડે. હવે આપણું આઈનું નાણું કન્વર્ટ ત્યાં થાય, પણ હવે આ જન્મ પૂરો થાય પછી કયું નાણું કન્વર્ટ થઈને મળે આપણને? એ ભજન, એ પુણ્ય તમારું. અને હાજું પુણ્ય આપણા ઉગારામ બાપાએ બધાને શીખવાડ્યું. હવે ખાવાના પાપાને જ્યાં પુનાય આપણે કે મેળા મંડપ કરાય, નગર જમાડાય, કશું ના થાય. પણ ઉગારામ બાપા મળ્યા પછી આટલું પુણ્ય આવડી જાય. આ તમારા પુણ્યના પારખામાં ગુપ્ત દાન દેજો. સર્વમાં શાંતિ તપ સ્વમાં આત્મા ઓળખ. આ શ્વાસે શ્વાસે નામ ભજન કરો. એનાથી મોટું જગતમાં કોઈ પુણ્ય નથી. આ યજ્ઞ મોટા મોટો, આ મોટા મોટો. અને આમાં કુદરતનો સીધું કનેક્શન. સીધું કનેક્શન. બે માણસ આપણા સંતોએ સહી કરીને આલ્યા ભજન ને ભોજન. એટલે તો આપણામાં એ બે માણસ હોય જ છે. ત્યાં સત્સંગ હોય મેળવવા, એ ભોજન તો હોય જ છે. એક મુખમાં જતું રહે નહીં
અંદર શ્વાસમાં મૂકી દો નામ, એ કુદરતની બેંકમાં જમા થઈ ગયું. અને જે મુખમાં નાખ્યું એ કુદરતના અંદર જતું જમા થઈ ગયું ને તિજોરીમાં જમા થઈ ગયું. મારા એ પાછું મળો મનુષ્ય એમાં કરેલું મનુષ્ય એમાં જ મળશે. આ શ્વાસા લેખે લગાડવો હોય તો મનુષ્ય એમાં જે સત્કર્મ કરજો એ મેં ગુરુના આગળ રાખીને કરજો તો લેખે. ગુરુ વગર તમે સારા કર્મ કરતો લેખે નહીં. કારણ કે કૂતરા થાવ કદાચ તમે પુણ્ય બહુ કર્યા હોય પણ ગુરુ ના હોય, તમે આના કે બેંકમાં ખાતું ના ખોલાય રૂપિયા ગમે ત્યાં મૂકી દે ચાલો ગમે તે પેટી ઉડી જાય, કામે ના આવે ને પછી તો ટૂંકમાં વળતર મળે નહીં. માનો કે પુણ્ય કર્યા પણ માથે ગુરુ ના હોય અને 84માં જો કૂતરાનો અવતાર થયો તો શેઠાની ખોરામ બિહાર કરી, મોટરમાં ફરવાય મળે, બિસ્કિટ ખાવા મળે, ડોગીનું નામે પાડે, પાછું મોતીરામનું જે કંઈ પાડતો હોય પાડે પાડ. અત્યારે બધા ઇંગ્લિશ નામ થઈ ગયા બધા. હવે એનું નામ પાડે ને ખવડાવવા પીવડાવવા બધું કરે. ઇંગ્લેન્ડમાં એક કૂતરો તો કેટલાય કરોડનો માલિક હતો. કારણ કે એના માલિકના પુત્ર છોકરા નહોતા, એ ડોગીનો જીવ બચાવેલો એટલે ડોગીનો જેને વારસ એનું ખાતું કરી નાખેલું. આ ડોગી મારો વારસદાર, લાખો રૂપિયાની મિલકતનો, કરોડોની મિલકતનો ડોગીનો વારસ. અને એનું એક ટ્રસ્ટ બી આવેલું વહીવટ કરે. ડોગીના નવડાવનારા જુદા, ખવડાવનારા જુદા, ડોગીના ફેરવવાળા જુદા, આખું મંડળ બનાવેલું અને પગારવાનું પૈસામાંથી. એ સીધી બેંક જ પગાર આલે બધાને. ડોગી સાહેબને ખબર નહીં કે આ બધા માણસો મારા નખા હું આવું મોટું આલિશાન બંગલામાં રહું, આવું મારું આખું ટ્રસ્ટ હાલે, એવું ક્યાં ડોગી સાહેબને ખબર હતી? ડોગી સાહેબ તો બસ એક જ ભાષા જાણતા હતા, બહુ ગીત આવડે ને, ખવું બહુ ગીત વાત આવડે. એટલે મારા બાપ એવા અવતારમાં જશે તો શું કરવાનું? અને પુણ્ય ના કર્યું હોય તો કૂતરો થાય તો 60મો થાય, અને 60માં ખબર હોય આપણે હારા મોટા ડાઘિયા કૂતરા ખાવા નહીં દેતા, અમુક નથી ખાવા દે, માથા ભારે એવી હોય મારો નથી ખાવા દેતા. એટલે એવામાં નાદવું હોય, ટપ્પાના ઘોડામાં નાદવું હોય તો મનુષ્યમાં રહીને જો ભજન કરવું હોય, ભજન આવી સારું સાચું જીવન જીવવું હોય તો સંતોના શરણે જઈ અને આ નામનું ખાતું ખોલાવીને પછી આ બેંકમાં મૂકવા પડો. નામ 21,600 શ્વાસા રોજના નગદ નાણો, એમાં કોઈ લાગ્યો ભાગ્યો નહીં. આ ભાઈના ખાતામાં ના જાય, તમારા જ ખાતામાં. અત્યારે પેલા મોદી સાહેબ હપ્તામાં લે એટલે મૂકે ને એટલે જેનું નામ હોય એના ખાતામાં જાય. એમાં એક જીવના 5 તત્વોના ખલકામાં જે મનુષ્ય આવ્યા એના રોજના 21,600 ખાતામાં સીધા બેને જમા. એ છોકરાનો ભાગ નહીં, બાપનો ભાગ નહીં, ભાઈનો ભાગ નહીં, ભાઈનો ભાગ નહીં, આગવા 21,600 બધા એના હરકા પાછા ભજન કરીને બાપના, મારા બાપ એના બાપના. આમાંથી બચાવતા શીખો. પૈસા ઘણા બચાય આપણે પેલા ખાતામાં ફંડમાં મૂક્યા, લોકડા ફંડમાં મૂક્યા. આનું કંઈક બચત કરો, મનુષ્ય એમાં ભજન કરો ને, ગુરુના નામની તિજોરીમાં મૂકો. એટલા શ્વાસા આબાદ છે. બાકી અબજો રૂપિયા, કરોડો રૂપિયા દેતા જે શ્વાસા નથી મળતા એ અલેખે જાય. લેખે લગાડવા હોય તો ગુરુ નુગરા બેઠા બેઠા કે માળા ફેરવે નુગરા દેવે દાન, ગુરુ વિના બધું અલેખે જાશે. એમ જોઈ લો શાસ્ત્ર ને પુરાણ, નુગરા નહીં ચડે નિર્વાણ. ગુરુ વગર આ બધું અલેખે જાય મારા. એટલે ગુરુની જરૂર છે, એટલે ગુરુની જરૂર. આપણે ધણી વગર બાઈ દીકરો જન્મ કોના નામે સડાવો? એમ ગુરુ વગરનું આ તમારું ભજન કોના નામે સડાવજો? આખી સોપડી લખી નાખજો, ભજન કોના નામે ચડશે? માથે કંઈક ધણી તારવો પડશે ને. અને જેટલા સંતો ભક્તો થયા બધાના માથે ગુરુ, બધાના માથે. આ ખોડીદાસ બાપાના નામે આપણે બેઠા, એના માથે ગુરુ હો ને, કિશન નામ દરેકના માથે ગુરુ. દરેક બાયુના માથે જેને દીકરા દીકરી છે પણ નામ તો એના ધણીનું જ છે ને મારા બાપ. દરેક જન્મે એના માવતરના નામ છે ને મારા બાપ. અને તમે દાખલામાં માવતરના નામ હોય, મેરડીમાં નામ હોય. આ દીકરા દીકરી જન્મ ભલે મેલો નામ પાડીને મેરડીમાં હાલ્યો હોય પણ સોપડામાં કોનું નામ હોય? હાથું ભરજો, સરકારના સોપડામાં એની માનું જ નામ હોય ને. પંજીમાનું હોય, કચરા બાપાનું હોય, એમનું હોય. રામાપી રે કે રામલો રામાપીનો એનું હોય સોપડામાં નામ.
એટલે મારા દરેકના દેહમાં જન્મ્યા એના માવતર છે માથે, દરેક દીકરીઓને માથે ધણી હ. એમ દરેક જેટલા મહાપુરુષો થયા, સંતો થયા, ભક્તો થયા, અરે અવતારો થયા, ભગવાન થયા, પણ દિનાય માથે ગુરુ મારા. છતાં આપણો ગુરુનો મહિમા નહીં સમજાતો. મળ્યું છે એને મનાતું નથી, અને નથી મનાતું એ તો ખતા કહી જ દેવાના. પણ મળ્યું છે એને નથી મનાતું એ તો ડબલ નુકસાન કરી રહ્યા, ડબલ નુકસાન કરી. જેની પાસે નથી એ તો બિચારા સંત છે, જે ખાઈ પણ મળ્યું હોય ના ખાઈ તો એ મોટી વાત નહીં. એટલે મારે મળ્યું ધન પણ મોજ ના મારી, ખોટા કર્મની કહાની. એટલે મારા બાપ માં મોહ મોતાઈ, માન ના મોહ ને મરી, આ બધું માયા ને મૂકી દો એમ. અને મોહ માયા રેસી મારતો, મોહ માયા મૂકી દઈને ભજન ભજવાનું. પણ મોહ માયા છે ને એ ભજન નહીં કરવા દે. ભજન કરવા બધાને બેહું, ભજન કરવું હેલું જ છે, બેઠા બેઠા જ થાય, ઉતા ઉતા ભજન થાય. પણ હારી મોહ માયા નથી વરગાર કે હા કે અમારો તો ભાઈ આવા છોકરા બૈરા કુટુંબના આ બધા વ્યવહારના તહેવાર જેવી રીતે અમે સત્સંગમાં આવી, જેવી રીતે ભજન કરી. મોટા મોટા 92 લાખ માળવા નથી નડ્યું, જનક રાજા નથી નડ્યું, અવતારોના કૃષ્ણ જીવન નથી નડ્યું, પેલા સુદામાના ગરીબી નડી ભજન કરવામાં, અને કૃષ્ણના અમીરી નડી. બધાએ જો ગુરુના શરણે ભજન કર્યું, કામ કરી ગયા, કામ કરી ગયા ને મારા. આપણે ખાલી માયાના જીવ, અમે તો માયાના જીવ. એટલે આપણી પાસે શું પહેલાના બાપનું 14 ચોકડીનું રાજ હતું, મૂકીને ઠોકર મારી દીધી. અને જો ભજન કરી લીધું તો પહેલા તો ઉગડ્યો 5 કરોડ ના ઉગાડ્યા. હરિશ્ચંદ્ર અયોધ્યાનો રાજા ભલે ભરી બજારમાં કાશીના નગરમાં વેચાઈ ગયો, હરાજ થઈ ગયો. અને ભંગીના એ નોકરી કરી શમશાનમાં. પણ જો હરિશ્ચંદ્ર ભજન પોતે કરી ગયો, ભલે અયોધ્યાનું રાજ છૂટી ગયું, બધાનું એને બધું છૂટી ગયું, ભલે દાસત્વ સ્વીકાર્યું, પણ 7 કરોડ નો તાર્યો ને તાર્યા. આ પાંડવો 5 વેચાઈ ગયા આખા. જો ને એ 13 વર્ષ તો એમને તો ગુપ્તવાસ કરવો પડે, 12 વર્ષ. અને પોતે હરાજ થઈ ગયા, પોતાની પત્નીને હારી ગયા. પણ જો ધર્મને આગળ રાખ્યો અને આ ભજન કરી લીધું તો 9 કરોડ ના તાર્યા. પોતે તર્યા 9 કરોડ તાર્યા. બલી રાજાએ 3.5 ડગલામાં બધું હાલ દીધું છે, એટલે માથું હતું એ આપી દીધું. 3 ડગલામાં બધું હતું હાલ દીધું, પણ 1.5 ડગલામાં એનું માથું મૂકી દીધું. જો બલી રાજાએ ભજન કરી લીધું, પકવી લીધું તો 12 કરોડનો ઉગારો પડ્યો. અને આપણે આપણા જીવનો ગુરુ મળ્યા પછી ઉગારો ન કરી તો આપણે કેવા કહેવાય ભલા માણસ. હું કાયમ કહું, મનુષ્યમાં જો માણા પોતાનું ના કરીએ કે એ હાવ એ માણા કહેવાનું લાયક નથી. એના કરતાં કુંભારનો ગધેડો હાલ. એની ગમાણ ના હોય, કુંભારના એ પાણીનું ના હોય, કંઈ રાખ્યું સાધન ના હોય, તોય ગધાડો મારો બધો બારોબાર નાયો હોય, બારોબાર ખાયો હોય, બારોબાર પાવડરે લગાવ્યો હો, બધું રચ્યા મારું કે બારોબાર પથારી એ બારોબાર. અને એના ધણીના 3.5 મણનું ખલકું લઈ પૈસા લેવા ના ઉભો એનો ધણી લઈ આવો, એની બધું લઈ આવે. અને પેલો 3.5 મણ ઉપાડે. અને આપણા છોકરા કીધું નથી કરતા, માણામાં જ ના ગણાય, ગધેડામાંથી નહીં ત્યાં કહેવાય. જે માણસ પોતાના માવતરનું કીધું નથી કરતો, જે પત્નીના પતિનું કીધું કરતી નથી, જે પુરુષના ઘરનું કરી શકતો નથી, એ વરનું ત્યાંથી કરી શકવાનું, પરમાત્માનું તો ત્યાંથી કરવાનું મારા બાપ. એટલે માણસની લાયક નથી. માણસ એને કહેવાય પોતાનું કરી શકે અને બીજાને ઉપયોગી થાય, એનું નામ માણસ. એટલે કે ભોગીઓને તો જવાનો જ છે. આ બધા રોગ થવાના જ છે, રોગ તો જન્મ મરણ તો માથી જ રહેવાના. જેના મટાડવા માટે આપણે ગુરુ કર્યા, પણ એના માટે આપણે કંઈ વિચારતા જ નથી. આયા કરશન બાબાએ રાખ્યું પ્રસાદ એટલે નફો ભણત વડાડવા જ આવતા કે આપણે હાજીપુર લે ને કે આવી જાય. કરશન બાપા જાય એટલે અહીંયા ભરી રહે હાજરી, પેલા ખાતામાં જમા ના થાય, કોઈ કોટે કોઈ ખાતે. આ તો ગુરુના ભાવથી તમે ભજનમાં આવો, એકબીજાને મળો. આ તો મતલબ હોય તો ગુરુ ભાઈ સાંભળો, મતલબ એ નહીં, પણ ગુરુ ભાઈ સાંભળે એટલે આપણા ગુરુ સાંભળે. એ ગુરુભાઈની એ બલિયારી અમારા, એ ગુરુભાઈની જેના યાદી કરવાથી આપણા ગુરુ યાદ આવો ને, એની બલિહારી છે જીવનમાં મારા. મોહ માયા મૂકી દઈ ભજન કરી લે ભજવાનું.
આધિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં અડગમને રહેવાનું. આધિ એટલે પહેલાનું. કદાચ આપણે આ જન્મમાં કંઈ કર્યું નથી, પણ અમુક આવરણો આવી ગયા જીવનમાં, તો એ પહેલાનું હોય ને આપણું હોય તો જ હવે આપણા માથે હવે આપણું કોઈ બગાડી ના આપે. આપણું કર્મ જ બગાડે, કારણ કે પ્રાપ્ત રહી ગયું હોય. આ દેશ એ પ્રાપ્ત સંચિત તો ગુરુએ કાતર મારી દીધી. હવે એ ભોગવટો નથી જો ગુરુના કીધામાં રહી તો. જે ભાઈ ધણીના કીધામાં હોય ને વારસેમાં પહેલા નંબરનો અધિકારીનો ધણીની વારસેમાં, પણ નાતરે જાય તો બીજો કરી લે તો એની ધણીની ના મળે, સરકાર ચોકડી મારી દે. એટલે મારા બાપ જે ગુરુના કીધામાં હોય, પડ્યો પાથર્યો, ભાવે કભાવે ભજન કરતો હોય ને, એની સંચિત કર્મની ગુરુએ કાતર મારી દીધી ચોકડી. જા હાથી તના હવે ભલે હિમાલય જેટલા કર્મો કર્યા હવે તારે ભગવાન હવે ભજન કરજે તો. અને જે તારા કર્તવ્ય, તારા પત્ની, બાળકો, મા બાપ, આ વ્યવહાર તહેવાર કરી એમાંથી થોડો ટાઈમ બચાવી હુતા પડ્યો ભજન કરજે. જાતો છુટકારો થઈ જાય. હવે હાથ થોડું કરી લેજે ને, આંગળીનો વેઢા ગણે તોય તારું કામ થઈ જશે. આ ગુરુની દયા મારા. ભજન કરવા માટે કંઈ આપણે બાલ્યવાનાની જરૂર નથી, અંદરથી જરૂરિયાત, અંદરથી લગ્ની લગાડ, ભાવ જગાડવાની જરૂર છે. ભજન ભાવનું છે, ભક્તિ ભાવની છે. ભક્તિ છે ભાવની. તમે જાણો જીવન રામ, સદગુરુના ચરણમાં કરજો વિશ્રામ. ગુરુના ચરણમાં વિશ્રાંતિ લેવી હોય, શાંતિ પામવી હોય તો ભાવથી ભક્તિ કરી લેવાય. ભક્તિ એટલા આજે બધા અહીંયા તો શક્તિ છે, બાઈ માણસ નીકળી ગયો ને એટલી જ ભક્તિ છે. બહુ આમાં લાંબી નથી વાત, સમજણ જ આટલી છે. મહિસારા કાથી હે ગુરુ કા. એટલે છેલ્લે કીધું સંસાર વ્યવહારે સહભાગી રહી, સંસારના વ્યવહારમાં સહભાગી રહેવું. આ ભજનમાં આવ્યા પછી મા બાપને છોડવાનું નથી, પત્નીને છોડવાનું નથી, બાળકોને છોડવાનું નથી, પરિવારના છોકરો છોડવાનું નથી. અરે તમે જે નાતીમાં જાતિમાં બધા વ્યવહાર કરો. સવારામ બાપાએ જ્યાં સુધી હાલ્યું ને હાલણા ત્યાં સુધી કુંભારના કામ કર્યું, માટલા ગયા. આપણા ઉગારામ બાપા જ્યાં સુધી હાલ્યું ને રાજા મહારાજાજીના શિષ્યો હતા. એ ઉગારામ બાપા બજાર વચ્ચે બાંદ્રામાં જાય ને કોઈક મહિમા જાણી મળવા, ત્યાં ઉગારામ બાપા બેઠા જોડા હાથતા હોય. લાખોના તારણ હાર કે આપણી દૃષ્ટિમાં. અને એ બેઠા બજારમાં, બાંદ્રાની બજારમાં બેઠા જોડા હાથતા હોય. કેટલી બધી આધીનતા. કર્મને છોડવાના, દેહના અંદરથી આસક્તિ છોડવાની હોય. છોકરાને કંઈ મૂક્યા નથી એના સાસરમાં, બૈરાને મૂક્યા નથી, ધણી મૂક્યા નથી. આસક્તિ છોડી દે બધા. કર્તવ્ય કર્મની ભાવ, કર્તવ્ય ભાવથી પ્રેમથી છૂટવું હોય તો. આ જન્મમાં બઈ ના ગમતી હોય પછી છોડી મૂકો, બીજા જન્મમાં ડબલ વેગે પાછી આવશે. બીજું કરશું ને આવ એવી આવશે પાછી. એટલે આમાં જે મળ્યું નિભાઈ લેજો મારા બાપ. જે મળ્યું મા બાપ કઈ બદલા થાય, બૈરાય ના બદલાય, છોકરા ના બદલાય, અને અમારી ભાષામાં અહીં બેઠા નથી ચેલાય ના બદલાય. હારા વજ ના લઈ લી, બે ચાર અમે બદલા ના કરી. ખોડીદાસ બાપાના બે ચાર હારા વજ લઈ લીધા બાપા જેવા, બીજા હાડે ભલે 5 આપી દે ખોડીદાસ બાપાને. લ્યો તમારે ટોળું બધું. આમાં છેલ્લા ના બદલાય, ગુરુ બદલાય માણા, પણ છેલ્લા કોઈ ગુરુ આ સુધી લાખા દેવાને બદલે હું હમણાં ખેંચતો નહીં. મા બાપે કોઈ દી છોકરાને મૂકી દીધા થઈ. મા બાપ વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂક્યા છોકરા, પણ છોકરા મા બાપે કોઈ દી અનાશ્રમમાં નથી મૂક્યા. આ યાણું કમાણા હોય તો મૂક્યા હોય, તારે ખોટું કમાણી હોય તો. બાકી કોઈ મા બાપે એના લંગડા હોય, બાડા હોય, બેરા હોય, દીકરા દીકરીને ક્યાંય મૂક્યા નથી. કોઈ અનાશ્રમમાં મૂક્યા નથી. એટલે મારા આમાંથી આસક્તિ સંસાર વ્યવહારમાં રહી બધા કાર્યો કરતા ભજન કરી લેવું. ભજન કરી બસ. આ જડના જીવ હુવા બહાર પથારી કરવા મનવી હોઈ જાય. ખાઈ એટલે અંદર જન્મથી મરણ સુધીની ક્રિયા જડના જીવ પાણીમાં જ કરતા હોય. એમાં આપણે સંસારમાં રહીને ભક્તિ કરવાની. સંસારમાં સરસ્યો રહે મન રાખ મુજ પાસમાં, સતાર સાધુ કહે ઉદાર છે વિશ્વાસ. આસક્તિ ક્યાં? આસક્તિ એક પરમાત્મામાં કરવી તો તમારી ભક્તિ બની જાય. સંસારમાં આસક્તિ એ માયા બની જાય. માયા મારણ પરમાત્માની ભક્તિ તારે. સીધી જ વાત છે, સીધી જ વાત છે. બહારથી ભેગું કરો કહીને આવા અને અંદરનો કોઈ લઈ નહીં, તાકાત નહીં કોઈ લઈ.
સહી ચિક્કાવાળી વાત છે. આપણી પહેલા આપણું ભજન પહોંચી જશે. અને જોવાનું પેલા અત્યારે બાંદ્રા ગોરધન બાપાને આપણે જયંતિ બાપાને બધા લઈને આયા કમાણી. ઘણા મોટા વડીલો હોય છે જે વખતના ઉગારામ બાપાને એ વખતના એમને જોયા છે ને તારા સડીયું નહીં પહેરતા હોય એવા અત્યારે આપણે બાપા બાપા કઈ લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે. આ કમાણી નહીં, કમાણી તો કરીને મારા બાપ આ ભજનના પોટકા ભેગા એની કમાણી. અમુક છોકરો જન્મતા કરોડપતિ હોય અને અમુકના બિચારા મા બાપના પૈસા ભરવાનો વેત નહીં હોતો. દવાખાનું હોય ને દવાનો પેલી પેલી ગોટલી બાળા ગોળી લાવવાનો વેત નહીં હોતો. અને અમુકના કરોડપતિ હોય. આ બધી કમાણી જો કર્મની ભેગી આવો તો ધર્મની આ ભજનની કમાણી થમ ભેગી આવો મારો. અને ભગવાને ગીતામાં કીધું હોય કે મારો ભક્ત કોઈ પણ સમયે ભક્તિ કરતા કરતા દેહ છોડે એનો અધૂરેલો યોગ હું બીજા જન્મમાં પૂરો કરાવું. ભગવાન પૂરો કરાવે એની જવાબદારી. વળી મારા ભગતનું હું યોગક્ષેમમ વામ્યમ એના એક એક વાનાની હું જરૂરિયાત વગર માગે પૂરું કરું ને. નરસિંહ મહેતાનો દાખલો જોઈ લો. મીરા નરસિંહ મહેતા માટે જ્યારે જેવું જોયું ભગવાને એવા રૂપ લઈ કામ કરી એવા કામ કરી. ભગવાન જ ભગતના કામ કરે. બાકી જગતના તો કર્મ છે બધાના. કોઈ હારા મોરા કર્મ છે. કર્મે હરજે કૂતરા, કર્મે હરજે કાર, કર્મે કંઈક ઘોડે ચડે ચાર. આ બધા કર્મની બલિહારી. ધર્મ તો જો મહેતાજીએ કંઈ ના કર્યું તો આખી જિંદગી ભજન કર્યું. એના જે પ્રસંગો થયા ને જગતમાં એ હવાયા થયા. મહેતાજીના છોકરાનું જે લગ્ન કર્યો સામરસાનો અત્યારે કોઈ કરોડપતિ કરી કે અબજોપતિ કરી જે એની દીકરીનું મામેરું પૂર્યું અત્યારે કોઈ પૂરી આખી નાગીનાથમાં મામેરા જ બંધ થઈ ગયા. છોકરી એના બાપનું જે શ્રાદ્ધ કર્યું એ કરી શકશે કોઈ? એટલે ભગત થયામાં કંઈ ના કરવાનું બધું થઈ જાય. એકલું ભજન જ કરવાનું. અને જગતના કામ કેટલા હાથું ભરજો કામ કેટલા જગતના. આ ભાઈને એક શાક કરવું કેટલા વાના જોઈ. એક તો શાકભાજી જોઈ, દાળ મીઠું જોઈ, મરચું જોઈ, હળદર જોઈ, તેલ જોઈ, ચૂલો જોઈ, દાળ બધા વાના જોઈ ને. અને આપણે ખાવામાં પીરસા એટલે ખાલી ખાવાનું જોઈએ. ભગતના ખાલી ખાવાનું લાવ કંઈ કરવાનું નહીં. બધું તૈયાર હોય. ભૂખ લાગ્યા પહેલા ભોજન તૈયાર હોય, તર લાગ્યા પહેલા પાણી તૈયાર હોય. અમે એક દાખલો દીધો. એક 6 મહિનાનો બાળક કે બેને માનતા કોઈ સંતની રાખી બાળક આપો તો હું તમારા શરણે સેવા મૂકી દઈશ આશ્રમમાં. તે કુદરતના કરુણ સંતની દયાથી આશીર્વાદ આવ્યો. જોડિયા બાળક ત્યાં એક ઘરે રાખીને સંતના આપી દીધો. હવે સંતના એ ગયો ને બાળક 6 મહિનાના બાળકને ખબર ના હોય એની નાત છું, જાત છું, ઘાટ છું, જગતની કોઈ રીત ખબર નહીં. અને પહેલાં એ વખતે આશ્રમો ગામથી બહાર હતા, જગતમાં જંગલમાં હતા. એ જંગલમાં જઈને પછીનો આમ રૂપાળો છોકરો હતો. રૂપ હતું ને રૂપાળો, એનું નામ ગુરુએ રૂપો રાખ્યો, રૂપો ભગત. પછી રૂપા ભગત તો 4 વર્ષના થયા અને ગુરુની આજ્ઞા. ગુરુને પાણી પીવા જોઈએ ને તર લાગે પહેલાં પાણી હાથમાં લઈને પહોંચી ગયો હોય. ગુરુને કંઈ પણ જોઈ. ગુરુ ઉઠ્યા પહેલાં હવે ઉઠી જતો, ગુરુ ઉઠતા પહેલાં એ હુઈ જાય પછી સૂતો. આ રૂપા ભગતનું કામ. 16 વર્ષે દીક્ષા આપી દીધી ગુરુએ. જે આપણને આપણા ગુરુએ આપી એ રૂપા ભગતને આ જ વસ્તુ આપી. પણ હવે દીક્ષા આપી પછી ગામમાં ભિક્ષાવૃત્તિ કરાવતા. કારણ કે અહમને ભાગવા માટે ભિક્ષાવૃત્તિ. આશ્રમ પહેલા રહે ને ફાળા પણ નથી ચાલતા, પણ 2-5 ભક્તો જાય અને જે કંઈ લાવો 5-5 ઘરેથી એ બધા મળીને ખાતા. આશ્રમ એ બનાવતા નતા. એટલે પછી રૂપા ભગતને ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા મોકલ્યા. હવે ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા જાય ને એટલે એક બેનનો સાસરવાસ જવાનું, સાસરે જવાની આણું તેડવા આવેલું અને નાવા બેઠેલી. અને આ ભાઈએ અલગ જગાયો, નમો નારાયણ સીતારામ ભિક્ષાંદે. બેન એકલા જોડીના ઘરમાં એકલા નાવા આવેલા. બાજુના ઘરમાં રહોડું હકુવા બધા ઘરના બધા વ્યક્તિ અહીંયા રહેતા હતા. આ જોડે એક ઘર હતું ને પહેલાં તો એવા ઘર હતા ને આપણે ના. પહેલાં તો ક્યાં બાથરૂમ ને બધું અલગ ઘરમાં તો હતું. એ કોઠું તેમાં નાતા હતા બેન. એટલે આને શુદ્ધ વિચાર આવ્યો કે લાઈને મારા ઘર બાપના ઘરે હું છેલ્લો દાડો હમણાં મારું આણું આવશે, હું જઈશ 5 અગ્નિને ફોન કરું મારા બાપના આંગણે રહી. દીકરી ઉપવસ્ત્ર ઢાંકી
રૂપા ભગતને ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા આવી, પણ આ રૂપા ભગતે આવું જોયેલું નહીં સ્ત્રીનું સ્વરૂપ. એટલે એ થયું આ બેનને તકલીફ છે. જો ઘૂમડા જેવડા મોટા, મારે એક ઘૂમડું હતું તો એ મને આટલી બધી તકલીફથી બેનને જેવી પીડા થતી હતી. એટલે સહજભાઈએ પૂછ્યું કે બેન, મારા ગુરુએ મને કંઈક દેશી વૈદ્ય બતાવી અને આ કંઈક ઉપર સોંપડીને મને મટાડ્યું, તો મારા ગુરુજીને કહું તમારી તકલીફ. એટલે બેન તો બિચારા આત્મા તો બધાનો એક છે, કુદરત બધાની એક છે, કે જાણી લીધું ભગતને કંઈ આ બધી ખબર નથી. ભોળા ભાઈએ પૂછ્યું એટલે બેને સીધો જવાબ આપ્યો. એના અંદર એ ભગવાન બેસી ગયા કે ભગત આમાં એવું નથી, પણ આ તો કુદરત મહારાજની રચના છે. આજ હું મારા પતિના ઘરે મને આણંદ તેડવા આવી, હું જઈ મારા પતિના સંગમાં 2-4 વર્ષે મને દીકરા દીકરીનું ફળ મળશે, એની ખાવાની વ્યવસ્થા, દૂધની વ્યવસ્થા. રૂપા ભગત ભિક્ષા લીધા વગર વળ્યા ત્યાં અડવાણા પગે પાછા વળ્યા. બેન કે ભિક્ષા તો લેતા જાઓ. કે બેન હવે મને ભિક્ષા મળી જઈ અને દીક્ષાએ મળી જઈ તમારાથી. મને જો એક તમારા 2-4 વર્ષ પછી દીકરા દીકરી થાય, એની જમવાની વ્યવસ્થા જો કુદરત કરતી હોય, માના તાનમાં દૂધ મૂકતું હોય, તમારા ખાવા તરફ ભિક્ષાવૃત્તિ કરવાની. છોડી ગુરુને મૂકીને બેસી જાય ભજનમાં. ભજન તો આપી જ તું ગુરુએ. એવું ભજન કર્યું ત્યાં બરોબર આ રૂપા ભગત ભજન કરતા હતા અને એક ડંગો નીકળ્યો. કચ્છીના લોકો નીકળ્યો ને ડંગા, ઊંટ ને એ બધું લઈને નીકળતા હતા. એમને જોયું કે આ ભગત કોક બેઠા મારા બારા ભજન. અને એવું ભગત જેવા લાગે, વારો ઢેલા દાઢી બધું દેખાતા હતા નવા નવા ભગતના. તે જ એવું ભગતનું. એટલે જે ડંગાના જે વડીલ હતા ને એને વિચાર્યું કે અહીંયા આપણે ડંગા નાખી, આપણે ગામમાં કંઈ લેવા કરવા જવું તો આપણા નાના નાના બાળકો વળી આપણી બહેનો કાંઈ ભગત થોડીક સલામતી થાય. પછી એને ડંગા નાખી જમવાનું શરૂ કરી દીધું. હાથનો ટાઈમ હતો, બપોરનો ટાઈમ, અને જમવાનું ચાલુ કર્યું. પણ આપણે પહેલાં રિવાજ હતો, આપણે કૂતરાનો રોટલો કરતા, ગાયોનો કરતા, મંદિરનો કંઈક થાળ ધરાવતા, આ બધું કરતા પહેલાં આપણામાં આવતા. એટલે આમને વિચાર્યું કે આપણે અહીં ક્યાં ધર્મ કરવો બીજો, આ તો મંદિર મહાદેવ કંઈ હોય નહીં. આ ભગત છે, ભગવાનનું રૂપ કહેવાય સીધું. લાવ ભગતને ધરાઈ દે. ખીર બનાવી અને ખીરનો મોટો પેલો કહાનો કટોરો હતો ને, કહાનો જઈને ભગતની માર મૂકી દીધા. અને ભજનનો ભાઈ ભગતને ભજન કરતાં કરતાં ભૂખ લાગી ભાઈ, અને આજ ઉગડી જઈ. જોયું તો સામે ખીર, આમ ઊંચું જોયું તો સામે એક ડુંગર, અને એના ઉપર એક ઝાડ જોયું નારિયેળનું, અને એમાં લીલું લીલું નારિયેળમાં નીર દેખાણું પાણી. અને સાખી લખી કે ગિરિવર ઉપર તરોવર, અને તરોવરમાં નીર, રૂપો રેવે રેનમાં તા ખીલાવે. કે ગિરિવર એટલે પર્વત, અને એના ઉપર તરોવર એટલે ઝાડ. એ ઝાડના અંદર નારિયેળી, એમાં નીર, રૂપો રેવે રેનમાં તા ખીલાવે. કે હું બેઠો જંગલમાં બેઠો ન્યાય ખવડાવો મારો નાથ. એટલે એ જવાબદારી એની કુદરતની. અને માના ઉદરમાં 9 મહિના હતા ત્યારે કોણ આપણું હતું ભલામાં? તેથી તો જઠરાગ્નિમાં તાપ હતો મય, આવડ બાવડીનું નાખો એ લાલ લોહી બનાવશે ને એને અગ્નિ. એમે આપણો ઉગારો કર્યો. એમ કહેવાય કે પહેલા જ નથી, એક વખત અગ્નિમાંથી ઉગાર્યો. આપણને બધા 9 મહિના અગ્નિમાં રાખ્યા આપણને, અને સલામત બહાર નીકળ્યા આપણે. તો એનો આપણને વિશ્વાસ નથી, ભરોસો નથી. અને એ જ રૂપ જેને માના ઉદરમાં રહીને આપણી કાયા ઘડી જે કીર્તા રહે, એ જ આપણને ગુરુ થઈને મળે ને એને જ આપણે એના નામ આલ્યું ભજન. જેમ મા જન્મ આલીને બાપનું નામ આલો ને, એમ ગુરુ ભગવાનનું નામ, આપણા આત્માનું નામ આપો. અને ઈશ્વર આરે સીધો તાર, આ શ્વાસ આરે સીધો તાર છે. જે અંદર બેઠેલા જે તાર હાલી રહ્યો એ શબ્દ બ્રહ્મ સ્વરૂપે આપણા ગુરુ મહારાજ બિરાજ. અને આદિ એમાં આપણે સી વચ્ચે મન છે, એ મન સંસારમાં છે, એ મન પાછું ભજનમાં લગાડી દે તો તાર જોડી જાય. એવું જે મન માયામાં હતું, સંસારમાં હતું, ઇન્દ્રિયોમાં હતું, ભોગમાં હતું, એના જ્યારે ગુરુ મળ્યા અને આ જો આયોગ સમજી જાય ભજનનો, તો કાર્ય સિદ્ધિ થઈ જાય, કાર્ય ચડી. રામ રટણ રટવાનું, સંસાર વ્યવહારે સહભાગી રહી, નિષ્કામ બનવાનું. પછી મા બાપમાં, પત્નીમાં, બાળકોમાં કોઈ અપેક્ષા નહીં રાખવાની ને આપણું કર્તવ્ય માનીને કામ કરવાનું.
આપણે બાઈના ઘરે ધણીનું આખો સવારથી ઉઠ આજે હોવા ત્યાંથી કામ થાય કરે તો એનું બિલ મૂક્યું ક્યાંય? અને ઓફિસમાં નોકરી કરો તો એનું બિલ હોય, એનો 8 કલાકનો પગાર થાય. બીજા કોઈના અહીંયા રાંધવા જાય કંઈ કામ કરવા જાય તેનું બિલ હોય, ઘરનું કામ કરે એનું બિલ હોય. એમ પતિ આપણે આપણા છોકરાને ખવડાવી ઘરમાં બધું લાવી તો એના બિલ મૂકી, અને ઓફિસ માટે લાવ્યો હોય તો એના બિલ મૂકી આપે. એટલે આ કર્તવ્ય કર્મ નિષ્કામ કોઈ પણ અપેક્ષા રહિત કાર્ય કરવું એ કુદરતની ભક્તિ, સેવા ભક્તિ કડી કાળમાં ઉત્તમ ભક્તિ ગણાય. તમારા પરિવારનું પોષણ કરવાનું થાય, ભગવાન રાજી થાય કે ભલું વત અને મોકલો તો પરિવારનું, ના કે માણસ પરિવારને નથી પૂરું કરી શકતા, માથે લમણા હાથ દઈને બેઠા હોય. તો ગુરુના બાળકને એટલી વિનંતી કે તમારા મા બાપ કે તમારા પત્ની બાળક કોઈ ઉછિયારા ના હોવા જોઈએ, કોઈને બાપા કરવાનો વાલો ના આવે. અત્યારે તો કેરમાં નામ લખાય મોદી આપો તો ગુરુમાં નામ લખાયું હોય, તમે ભજન કર્યું હોય તો મોદીની જરૂર નથી, મોદીની જરૂર નથી, કોઈ સરકારની જરૂર નથી. જો ભજન કરતા આવડી જાય તો આ એવી પાવર છે. એ તો આખા જગતનો રાજા, એક દેશનો રાજાને આપણે 5 વર્ષ નિમે કર્યા તો એ આટલું પોષણ કરતો હોય દેશનું, તો પેલા તો આખા અનંત બ્રહ્માંડનો માલિક છે, એ કેમ ના કરે? અને એના બધા હાથમાં બધાય ખાતા. એમાં તો ટેકોય નહીં, એ તો ટેકા વગરની સરકાર કુદરત તો. એટલે મારા બાપ યાદ રાખજો, છેલ્લે કીધું કે સદગુરુ વિના સંસારમાં ઠેકાણું પડવાનું નથી, જળવાનું નથી. જીનું ઠેકાણું પડ્યું આ જગતમાં ગુરુના ચરણમાંથી હોય, ઠેકાણું જડ્યું હોય, અને ઠેકાણું હાવ નજીક છે. શ્વાસમાં છે વાસીને ખોજી લેજો ખાર. દરેકના શ્વાસમાં અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ કુદરત કળા અકળ કળા રૂપે બેઠો શબ્દ બ્રહ્મસર, અને એ જ બોલી રહ્યો. આ દરેકમાં બોલનાર પુરુષ એ જ છે, પણ મતલબનું બોલે એટલે માણસ કહેવાય, અને વગર મતલબે બોલે ગુરુનું એ ભગવાન કહેવાય. એના ભગવાન, એના દેવ કહેવાય, એના સંત કહેવાય, ભગત કહેવાય. એટલે ભોજલ કૃપાએ ભવસાગરમાં ભરતનું નામ ધરવાનું. જેના ગુરુ મળે એના નામ ધરી ગયા, ખાલી બેહી જવાનું. આપણે આમાં કઈ બુદ્ધિ કે બીજું કઈ બળ વાપરવું નથી. ગુરુની આજ્ઞામાં રહી અને આ વચનના વિશ્વાસે આજે નામ હાલી રહ્યું ભવસાગરમાં. ટૂંકમાં આપણે હાવ નજીક વાત કરું, આ દેહમાં શ્વાસ હાલી રહ્યો અને એ ગુરુની સમજણ ધારણ કરીને બેસી જવાનું છે, તો પેલા પાર પહોંચી જાય. પહોંચા દે ભવજલ કે તીર મિલે કોઈ એસા સંત ફીકે ફકીર, પહોંચા દે ભવજલ કે તીર. એવા ગુરુ મળી જાય ને તો આ કિનારેથી ઉપાડીને પેલા નામના કિનારે મૂકી જાય. બોલો સદગુરુદેવની જય.